السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے کراچی کی بندرگاہ سے متحدہ عرب امارات تک نئی فیڈر شپنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں کابل، پکتیا اور قندھار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور کیمپ سمیت ان کے معاون ڈھانچے کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ نادرا نے کہا ہے کہ پاک آئی ڈی ایپلیکیشن پر دستیاب کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی قانونی طور پر اصل شناختی کارڈ کے برابر ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ سہولت بازاروں میں ضروری اشیاء خوردوش مناسب نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج کراچی میں ایک تقریب میں نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پارکو اور گلگت بلتستان کے محکمہ زراعت نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد خطے میں زرعی شعبے کے فروغ کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ آسیان تنظیم کے رکن ملکوں نے مشرق وسطی میں جنگ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ممتاز اداکار شجاعت ہاشمی طویل علالت کے باعث آج لاہور میں چل بسے۔ ڈھاکہ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے آج رات سے پیر تک ملک کے مختلف حصوں میں ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں یالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج جاری کردہ بیان کے مطابق یہ فیصلہ عوام سے کیے گئے وعدے اور عام آدمی پر مالی بوجھ کم کرنے کے عزم کے تحت کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ان مشکل حالات میں عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف فراہم کرتی رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے جس کے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بروقت پالیسی سازی، حکومت کی جانب سے بچت کے اقدامات اور مالی نظم و ضبط کی بدولت اس صورتحال سے ہر ممکن حد تک بہترین انداز میں نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سفارتی اور معاشی ٹیم کی کاوشوں کی بدولت خام تیل کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار میسر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو پاکستان کی مسلح افواج کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف غیر ملکی دوروں کے دوران عام طور پر روایتی لباس پہنتے ہیں لیکن اس ملاقات کے دوران ان کا جنگی لباس پہننا پاکستان کی اپنی دیرینہ برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کی علامت ہے اور یہ عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ تعلقات اور باہمی دفاعی معاہدے کے دائرہ کار میں سعودی عرب کے دفاع میں ایک لمحے کے لیے بھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئی فیڈر شپنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو نقل و حمل کی صلاحیتوں کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نئی سروس پاکستانی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کو عالمی کنٹینر شپ نیٹ ورکس تک قابل اعتماد رسائی برقرار رکھنے کے قابل بنائے گی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین شاہد احمد نے کہا کہ اس فیڈر سروس کے آغاز سے کراچی پورٹ کے اہم علاقائی مراکز کے ساتھ رابطے میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی تجارتی ضروریات پوری ہوں گی۔ اب تک جاری آپریشن غضب للحق کے دوران افغان طالبان کے 663 کارندے ہلاک اور 887 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اپنے ایکس ہینڈل پر تازہ ترین اطلاعات میں بتایا کہ 249 چوکیاں تباہ کی جا چکی ہیں جبکہ دیگر 44 چوکیاں ہمارے سیکیورٹی دستوں نے قبضے میں لے کر تباہ کر دی ہیں۔
ऑपरेशन के दौरान 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने भी तबाह किए गए हैं। फजाई कार्रवाई के जरिए अफगानिस्तान भर में 70 दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। काबुल, बख्तिया और कंधार में दहशतगर्दों और उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत लॉजिस्टिक बेसिस और कैंपों को निशाना बनाया गया। आज लकी मरवत के इलाके बेटनी में बारूदी सुरंग के धमाके में एक SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद और एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। पुलिस ने मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर मुमलकत ने अपने बयान में कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां कौम के लिए बाइसे इफ्तिखार हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इहाता किया। उन्होंने दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली इस्फंजार भंडारा को अक़लियतों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन के चेयरमैन की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का रुकन नामजद किया है। इस्फंजार भंडारा पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी इस कमेटी में शमूलियत खास अहमियत की हामिल है। ये उस उसूल की अक्कासी है कि हर बरादरी अपनी तादाद से क़तई नज़र अक़लियतों के हुकूक और नुमाइंदगी से मुतालिक फ़ैसलों में अपनी शमूलियत का हक रखती है। ये नामजदगी वज़ीर आज़म के उस अज़्म की भी अक्कास है कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल में तमाम बरादरियों का एक मकाम है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरदार किया है कि वह दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद करे। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं तो इस हवाले से सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तारिक फजल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद रहें और वफाकी हुकूमत की इस्तेदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी के मुताबिक ऑपरेशंस को आगे बढ़ने दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्द का मौसर तरीके से मुकाबला करने, मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम करने के लिए मुकम्मल ताउन जरूरी है। पाकिस्तान ने अपने हजारों शहरियों को ईरान से निकाल लिया है। ये बात ईरान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू ने PTV को एक खुसूसी इंटरव्यू में बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तकरीबन 35,000 शहरी ईरान में रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से एक काबिल जिक्र तादाद सूबा सिस्तान, बलूचिस्तान और तेहरान, इस्फहान, हमदान, कुम और करज समेत बड़े शहरों में मुकीम है। उन्होंने कहा कि इन पाकिस्तानियों को एक बड़ा हिस्सा तलबा, ताजरों, ज़ायरीन और मुख्तसर मुद्दत के दौरे पर आए हुए अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमत की मरबूत काविशों के जरिए तकरीबन 2,000 शहरियों को निकाला है, जबकि 2,000 से जायद सफारतखाने की मदद से खुद वापस आए हैं। नादरा ने कहा है कि पाक ID एप्लीकेशन पर दस्तियाब कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की डिजिटल कॉपी कानूनी तौर पर असल शनाख्ती कार्ड के बराबर है। आज जारी करदा बयान में इदारे ने तशवीश का इजहार किया कि कई दफातर और खिदमात फराहम करने वाले इदारे अब भी डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल करने से इनकार कर रहे हैं और असल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं, जो नादरा के मुताबिक मौजूदा कानूनी लाहे अमल की खिलाफ वर्जी है। नादरा ने तमाम सरकारी महकमों, अवामी और मालियाती इदारों, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और निजी खिदमात फराहम करने वाले इदारों से कहा है कि वो अपने तरीक़ेकार को नए कवानीन के मुताबिक बनाएं और अपने फील्ड दफातर को इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी कर दें। जिन शहरियों के डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल करने से इनकार किया गया, उन्हें कहा गया है कि वो नादरा की ऑफिशियल चैनल्स के जरिए शिकायत दर्ज कराएं ताकि इस्लाही कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि सहूलत बाजारों में आवाम को ज़रूरी अशियाए खुरोश अर्जा निर्खों पर फराहम की जा रही हैं। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर की इस रिपोर्ट में। आज एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सहूलत बाजारों की तमाम कैटेगरीज में आवाम का 80% से जायद इत्मीनान की सतह हकीकी अवामी कदर की निशानदेही करती है। उन्होंने कहा कि सूबे भर में 49 मुस्तकिल
سہولت بازار پوری طرح فعال ہیں اور 15 سہولت آن دی گو یونٹس اور 11 عارضی رمضان بازار بھی قائم ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ سہولت بازار چھوٹے تاجروں کے لیے ایک منظم کاروباری ماحول بنا رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور شہر میں عوام کی سہولت کے لیے متعلقہ حکام کو مزید سہولت بازار لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سہولت آن دی گو میں 52% سے زائد خواتین کی شمولیت خوش آئند بات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ سہولت بازاروں میں صفائی ستھرائی اور معیار کی کڑی نگرانی بھی جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی نے آج کراچی میں تقریب میں گورنر سندھ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ان سے حلف لیا۔ سندھ حکومت نے مختص سرکاری فنڈز خرچ کرنے کے لیے فنڈ مینجمنٹ ہاؤس بورڈ قائم کیا ہے۔ اس اقدام کا اعلان آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت منعقدہ FMHP کے پہلے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عوام کو طویل المدتی فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری فنڈ شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے بورڈ کو ہدایت کی کہ نظم و نسق اور خطرات پر قابو پانے پر سختی سے عمل کیا جائے اور کہا کہ حکومت پینشنرز کی بچت اور سرکاری ملازمین کی جمع کردہ رقوم کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی اور صوبے کے دیگر اضلاع میں نئے روٹس کے ساتھ مزید الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں الیکٹرک ٹیکسیز کے آغاز کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا اور بتایا کہ اس سلسلے میں جلد ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں ترقی کے یکساں مواقع یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات پارلیمانی سیکرٹری اسفندیار کاکڑ کی قیادت میں نئے قائم شدہ ضلع بارشور کے قبائلی عمائدین اور معززین کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے ان سے آج کوئٹہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بارشور کا نئے ضلع کے طور پر قیام کے حوالے سے نوٹیفیکیشن علاقے کے منتخب رکن صوبائی اسمبلی اور قبائلی عمائدین کے حوالے کیا۔ سرسبز پاکستان اقدام کے دوسرے مرحلے کے تحت پنجگور میں کاشتکاروں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا پروگرام جاری ہے۔ مقامی عمائدین، سماجی نمائندوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی میں کمانڈنٹ پنجگور رائفلز نے ضلع پنجگور کی 24 کاشتکاروں میں چیک تقسیم کیے۔ مجموعی طور پر 190 کاشتکار منتخب کیے گئے، جن میں سے 61 کو چیک جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ 129 درخواستوں پر غور جاری ہے۔ سپارکو اور گلگت بلتستان کے محکمہ زراعت نے خطے میں زراعت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر ڈائریکٹر زراعت اقبال حسین اور ڈائریکٹر سپارکو ڈاکٹر محمد اقبال نے گلگت میں دستخط کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کے ساتھ اس کی مدد سے فصلوں کی نگرانی، آبپاشی کی منصوبہ بندی اور معلومات کی بنیاد پر زرعی انتظام ممکن ہو سکے گا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تیسرا اور آخری عشرہ جاری ہے۔ ملک بھر کی مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں جو مغفرت، جہنم کی آگ سے نجات اور تزکیہ نفس کے خواہاں ہیں۔ اس سلسلے میں عبد الباسط خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ کرم مانگتا رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مسلمانوں کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کے لیے دعا کرنے اور عبادت، اعتکاف اور صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مقدس عشرہ سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنا اللہ کی وحدانیت پر ایمان، نماز، زکوٰۃ اور حج سمیت اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلمان عمل پیرا ہے۔ کیونکہ پورا مقدس مہینہ بے شمار برکات سے بھرا ہوا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ آخری عشرے کی راتیں مسلمانوں کے لیے ایک منفرد روحانی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کی خبر دی گئی ہے۔ تیسرے عشرے کے دوران ایک اہم ترین عمل اعتکاف ہے، جس کے دوران نمازی اپنا وقت نماز، تلاوت قرآن، دنیاوی خواہشات سے اجتناب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مصرف کرتے ہیں۔ تیسرا عشرہ نہ صرف عبادات کے بارے میں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے، معاشرے کے اندر رشتوں کو مضبوط کرنے اور صبر و استقامت کو فروغ دینے کی ترغیب دے کر ذاتی تبدیلی کے بارے میں بھی ہے۔ جو مفلس کو تو دولت عطا کر،
ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि रियासत को खुराक में खुद कफील बनाने की गरज से ज़री शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज मुजफ्फराबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा माह की 10 से 15 तारीख तक आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी ज़री कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्सरियों के क़याम को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। भारत की गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की हालत जार पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि उम्मीद है कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह को भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत के बाद रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शब्बीर अहमद शाह को कई सालों से मनगढ़ंत मुकदमात में तवील गैर कानूनी हिरासत का सामना है। तर्जुमान ने कहा कि इन नजरबंद कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गैर कानूनी नजरबंदियों और दीगर जाबराना इक़दाम के जरिए कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हक के खुद इरादियत के हुसूल से नहीं रोक सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एशिया वाच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद को मुसलसल दूसरे हफ्ते सील रखा और कश्मीरी मुसलमानों को जुमातुल विदा की नमाज अदा करने से रोक दिया। हुक्काम ने तमाम दाखिली रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया और मस्जिद के दरवाजे भी बंद कर दिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कश्मीरी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के हक से महरूम करते हुए मुसलसल 7वें साल जामे मस्जिद को जुमातुल विदा के दौरान सील किया गया। मीर वाइज ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में इसराइल की कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे ज़बरदस्ती बंद किए जाते हैं, इसी तरह की दर्दनाक हकीकत श्रीनगर में भी देखी जा रही है। उधर जामे मस्जिद श्रीनगर की अंजुमन औकाफ ने श्रीनगर में जारी एक बयान में जुमातुल विदा के मौके पर तारीखी जामे मस्जिद को मुसलसल बंद रखने की शदीद मजम्मत की। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम के वज़राए खारजा और इक़्तिसादियात ने आज मशरक़ वस्ता में जंग फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। एक्स पर आसियान की एक ऑफिशियल रिपोर्ट में वज़रा ने आलमी तवानाई की सप्लाई चेन्स को जारी रखने और इक़्तिसादी नुकसानात को कम करने के लिए इलाक़ाई तरीक़ेकार को फ़ाल करने का भी मुतालबा किया। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज ने कहा है कि जर्मनी ईरान जंग का हिस्सा नहीं है। नॉर्वे के दौरे के दौरान एक बयान में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी तस्वीराती अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह के इर्द गिर्द ईरानी हमलों के तनासुर में आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर ज़रूर गौर करेगा। अमेरिकी फ़ज़ाइया का फ़ज़ा में ईंधन भरने वाला एक हवाई जहाज़ इराक के शिमाली इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 6 में से 4 अमेरिकी सर्विस अरकान हलाक हो गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने आज एक बयान में कहा कि अमले के बाकी 2 अहलकारों की तलाश के लिए कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं। जनूबी लबनान के शहर सिदोन में आज एक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए हैं। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 5 मंजिला रिहायशी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल और हिजबुल्लाह से जंग बंद करने का मुतालबा किया है। आज लबनान के दौरे के दौरान एक बयान में उन्होंने हिजबुल्लाह और इसराइल से कहा कि वो जंग बंद करें और लबनान को एक पुरअमन मुल्क बनने का मौका दें। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। ढाका में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 275 रन के हदफ के ताक़ुब में अब से थोड़ी देर पहले तक 6.3 ओवर्स में 27 रन बनाए थे और इसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कबल पाकिस्तान की टीम 47.3 ओवर्स में 274 रन बनाकर आउट हो गई। मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए खिलाड़ियों की एक से दूसरी फ्रेंचाइज को मुंतकली का अमल बुध तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फ्रेंचाइजीज को टूर्नामेंट के ज़वाबित और तनख्वाह के कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों की मुंतकली की इजाज़त दी जाएगी। तमाम ट्रांसफर्स मुताल्लिका फ्रेंचाइजीज की सैलरी हदूद के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए और किसी भी ट्रांसफर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मंजूरी के बाद ही हतमी शक्ल दी जाएगी।
HBL PSL کا 11واں ایڈیشن رواں ماہ کی 26 تاریخ سے شروع ہوگا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے جنوبی ایشیا کے ریجنل کوالیفائنگ ایونٹ میں 12 سال اور اس سے کم عمر کھلاڑیوں کے ITF ایشیا ٹیم مقابلوں کے لیے مرد و خواتین کی قومی ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ فیڈریشن کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ایونٹ نیپال کے شہر کاٹمنڈو میں اگلے ماہ کی 11 سے 18 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اور سیکرٹری جنرل نے آئندہ مقابلوں اور مستقبل کے ٹینس کیریئر میں کامیابی کے لیے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کے وائس چیئرمین سلیمان ملک نے محکمے میں کوچز اور تربیت کاروں کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار بنانے کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین پنجاب سپورٹس بورڈ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کوچز کی اہلیت اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کھیل پنجاب کی اولین ذمہ داری صوبے کے تمام ڈویژنوں میں کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ سلیمان ملک نے کہا کہ صوبے کے بالخصوص دور دراز علاقوں میں کھیلوں کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 555 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,53,866 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 303 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 404 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج دوست میٹلز لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 27 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 472 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 190 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 205 میں کمی، جبکہ 77 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $279.20، قیمت فروخت $279.70، پاؤنڈ اسٹرلنگ $372.49، $373.16، یورو $321.24، $321.81، سعودی ریال $74.41، $74.54، اور UAE درہم قیمت خرید $76.03، جبکہ قیمت فروخت $76.16۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,57,186 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,12,439 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 55,359 میٹرک ٹن برآمدی اور 57,080 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان کے نامور اداکار صداقت شجاعت ہاشمی طویل علالت کے بعد آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کا شمار پاکستان کی تفریحی صنعت کی سینئر شخصیات میں ہوتا تھا، جنہوں نے ٹی وی اور فلم دونوں میں اپنے کام کی وجہ سے بے حد شہرت حاصل کی۔ اپنے پورے کریئر میں شجاعت ہاشمی نے اپنی اداکاری اور آواز کا جادو چکایا۔ ان کی قابل ذکر فلموں میں خاک اور خون، سورات جوائی اور بابل دیا گلیاں اور مشہور ٹی وی سیریل میں وارث شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے فنون لطیفہ میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ شجاعت ہاشمی کی نماز جنازہ آج رات 9 بجے جامعہ نعیمیہ گھڑی شاہو لاہور میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تمغہ حسن کارکردگی کے حامل تجربہ کار اداکار اور ریڈیو آرٹسٹ شجاعت ہاشمی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں صدر مملکت نے ڈرامہ سیریل وارث میں تجربہ کار اداکار کے نمایاں کردار اور ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، تھیٹر اور فلم میں ان کی نمایاں خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ معروف پاکستانی گلوکارہ شاہدہ پروین کی 23ویں برسی آج منائی گئی۔ شاہدہ پروین 1952 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے موسیقی کے سفر کا آغاز ابتدائی عمر میں کیا اور جلد شہرت کی بلندی پر پہنچ گئیں۔ ان کی وفات کو کئی سال گزرنے کے باوجود ان کے سدا بہار گیت آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس کھول رہے ہیں۔ ان کے مشہور ترین گیتوں میں دیپک راگ ہے چاہت اپنی، سونے یار باجوں اور وہ دل نواز ہے شامل ہیں۔ پاکستانی موسیقی کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر مملکت نے 2004 میں شاہدہ پروین کو بعد از وفات تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ شاہدہ پروین 2003 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئی تھیں۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ ورزش سے پہلے سپلیمنٹس کا استعمال نوجوانوں کی نیند کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان سپلیمنٹس کو 2 دفعہ سے زیادہ استعمال کرنے والے 16 سے 30 سال کی عمر کے افراد کی ہر رات نیند
5 घंटे या इससे कम हो सकती है। मुहक्किकीन के मुताबिक मुतादिद सप्लीमेंट्स में कॉफ़ी और मुहर्रिकात की मिकदार ज़्यादा होती है जो घंटों तक जिस्म में रह सकती है, जिससे आराम में खलल पड़ सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक 16 से 30 साल की उम्र के अफराद को 7 से 10 घंटे नींद करनी चाहिए। और एक नई तहकीक में बताया गया है कि शदीद कोविड-19 या फ्लू से फेफड़ों के सरतान का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर जेसन की सरबराही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सेहत के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि सांस के संगीन इन्फेक्शन से फेफड़ों में सोजिश हो सकती है जो कई माह या बरसों बाद रसोली में इजाफे की हालात पैदा कर सकती है। शदीद बीमारी के साथ अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए खतरा सबसे ज्यादा होता है, जबकि कम नोयत के मरीजों में खतरा कम होता है। माहिरीन फेफड़ों के कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए संगीन कोविड-19, फ्लू या नमूनिया से सेहतयाब होने वाले मरीजों की सख्त निगरानी का मशवरा देते हैं। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। महकमा मौसमियात ने आज रात से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, जबकि इस अरसे के दौरान कहीं कहीं आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पीर की रात मुल्क के मगरबी हिस्सों में एक और मगरबी सिलसिला दाखिल होगा जो इस बात का इशारा है कि शदीद मौसमी हालात अगले हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। सयाहों को मोहतात रहने और पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है, जबकि किसानों पर जोर दिया गया है कि वो मौजूदा मौसमी हालात के मुताबिक अपनी फसलों की देखभाल के लिए इकदामात करें। मौसम की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश, बल्कि जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर में मुजफ्फराबाद से 14 मिलीमीटर, गिलगित बल्तिस्तान में बुंजी से 11, बगरोट में 5, गिलगित में 3 और रस्तौर में 1, खैबर पख्तूनख्वा में पटन से 5, बालाकोट से 3, दीर में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी बरआलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी 39, छोर शहीद बिनज़ीराबाद 38 और ठंडो जाम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 18, लाहौर 30, कराची 35, पेशावर 30, क्वेटा 19, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 20, स्कर्दू अनंतनाग में 14 और श्रीनगर, शोपियां और पुलवामा में 13 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुए। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसवात की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया है। बहरी उमूर के वज़ीर ने कराची की बंदरगाह से मुत्तहिदा अरब अमारात तक नई फीडर शिपिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल, पख्तिया और कंधार में दहशतगर्दों के ठिकानों और कैंप समेत उनके मुआविन ढांचे को कामयाबी से निशाना बनाया है। नादरा ने कहा है कि पाक आईडी एप्लीकेशन पर दस्तयाब कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की डिजिटल कॉपी कानूनी तौर पर असल शनाख्ती कार्ड के बराबर है। पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि सहूलत बाजारों में जरूरी अशियाए खुरनोश मुनासिब निर्खों पर फराहम की जा रही हैं। आज कराची में एक तकरीब में निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध की हैसियत से हल्फ उठाया। पार्कों और गिलगित बल्तिस्तान के महकमा ज़राअत ने मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद खित्ते में ज़री शोबे के फ़रोग़ के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वह तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। और महकमा मौसमियात ने आज रात से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं जालाबारी की पेशगोई की है। नामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम,
मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह खान। न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़िम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और अब्दुल कदीर अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।